Hello everyone, nice to see you again. Today I'd like to talk about one of the surprising stories I experienced when I worked as a claim manager at a construction company. We, as the contractor, were in an awkward situation due to the environmental law that we were not able to use one of the disposal areas when we executed dredging works under the sea. It was assumed that time extension was required for 15 months, and the financial loss was hundreds of million US dollars if we were not possible to claim and get reimbursed for it. To make matters worse, almost all the claim consultants and the claim experts inside and outside of the company, including local lawyers, advised that the contractor's claim was impossible after reviewing the conditions of the contract. They said, our contractor is waterproofing contract, which is strictly prohibited from the contractor's claiming. Under such an extremely difficult situation concerning the claim, I was designated as a claim manager to solve the problem in the waterproofing conditions. I, as a claim manager with our team members, had to make the impossible thing possible. Under the situation, extremely hard situation. It was a do or die matter for me. English proficiency relating to technical, contractual, and legal matters was highly required in order to solve the real practical site problem. 도해법에 대한 강의에서 제1형식을 끝내고 제2형식으로 넘어가야 하는데 아직 1형식 공부를 하지 않은 회원님들이 많아서 낙오될까 봐 걱정됩니다. 그래서 진도를 좀 늦추면서 틈새 시간을 이용하여 우리 밴드에서 고급 수준 회원님들을 위해 특강을 마련했습니다. 초보자들은 이해하기가 어려울 거라고 미리 말씀드립니다. 기술, 계약, 법리가 포함된 고급 실무 실용 영어에 해당됩니다. 우리나라가 IMF 구제 금융 지원을 받고 있던 어려운 시절에 제가 다니던 건설회사의 해외 현장에 엄청나게 어려운 문제가 발생되었는데 우리가 시공자 입장에서 클레임을 해서 보상받지 못하면 수천억 원의 손해가 예상되었습니다. 원인은 사용하고 있던 사토장이 있었는데 환경법에 저촉되어 사용하지 못하게 되었고 계약서는 사토장 문제가 발생되면 모두 시공자 책임이라는 악성 계약 조건이었습니다. 이런 문제가 발생되면 외부 전문가, 즉 현지 변호사의 독립적인 의견을 받아보는데 현지 변호사가 현장 공사 계약서를 검토한 후 한 얘기가 워터프루핑 콘트랙트다. 즉 시공자의 클레임을 물 샐 틈 없이 봉쇄해 놓은 계약 조건이므로 시공자는 이 사토장 사용 불가 문제와 관련하여 전혀 클레임을 할 수 없다. 그런 답변이었습니다. 그 답변을 받은 회사 전체 분위기는 이런 악성 계약 조건으로 계약을 한 우리 사업본부를 비난했습니다. 우리 사업본부에서는 가만히 앉아서 수천억 원의 손해를 감당할 수 없는 입장이어서 클레임 전문가가 클레임이 전혀 불가하다는 의견에도 불구하고 클레임을 제기하기 위하여 저를 클레임 팀장으로 인선하여 현장에 보냈습니다. 회사 내부 외부의 거의 모든 전문가들이 전혀 불가능하다는 클레임을 사업본부 주관으로 클레임 전문가도 아닌 기술자, 제가 토목기술자입니다. 토목기술자가 주도하여 클레임을 추진하고 있다는 많은 비난과 멸시를 감수해야 했던 기억이 납니다. 결과는 어떻게 되었을까요? 일반법과 악성 계약 조건 속에서 많은 어려움이 있었지만 클레임 제기에 긍정적이었던 극소수의 분들과 협조하여 결국은 1억 달러 이상, 즉 1,000억 원, 지금 1,200억 원 이상을 보상받았습니다.
슬라이드에 있는 사진은 그 당시 제가 현장에서 근무하고 있는 사진입니다. 자, 그러면 얼마나 악성 계약 조건인지 같이 살펴보겠습니다. GCC10 가상으로 General Conditions of Contract 일반 계약 조건 10조 Save insofar as it is legally or physically impossible, the contractor shall execute the works in strict accordance with the contract to the satisfaction of the engineer. For the avoidance of doubt, for the purpose of this clause, no matter what thing shall be impossible, unless it shall be strictly impossible to achieve by any available means, irrespective of the time and or cost that may be involved. 이게 수준이 높으신 분들은 지금 단어 모르는 단어는 없죠. 그런데 이게 무슨 소리야? 이게 조금 까다롭죠. 단어는 쉬운데 이게 막상 이게 뭐야 이게? 이해가 잘 안 되죠. Save insofar as 이게 무슨 말일까요 이게? So far as 하면은 as far as하고 같은 의미로 뭐뭐 하는 한 인이 들어가면 있어서 그럼 insofar as는 뭐뭐 하는 한에 있어서 save 뭐 구하다요 보관하다요 save는 계약서 기절에서 제외하고 이런 뜻으로 쓰입니다. 그래서 save insofar as는 뭐뭐 하는 한에 있어서는 제외하고 it is legally or physically impossible 법리적으로 물리적으로 불가능한 것은 불가능하는 한에 있어서는 제외하고 법리적으로 물리적으로 불가능하면은 그것은 제외하고 우리가 시공 현장에서 세 가지 불가를 주장할 수 있는 게 있는데 법리적으로 환경법에 의해서 공사할 수 없으면 그건 불가하다. 그다음에 사토장이 없는데 어디다 갖다 버리냐? 불가하다. 물리적으로 불가하다. 그리고 50개월짜리 5억 불짜리 공사가 100개월 10억 불이 들면 그거 상업적으로 불가능한 거 아니냐? 이렇게 주장을 할 수가 있는데 세 가지 불가능 주장이 있는데 그 중에 지금 법리적으로 물리적으로 불가능하는 것은 제외하고 그거는 봐주고 상업적 불가능 주장 못한다 그 얘기를 지금 쓴 거예요. 이게 The contractor shall execute the works in strict accordance with the contract to the satisfaction of the engineer. 시공자는 제일 뒤로 가가지고 영어는 우리 말과 비교해가지고 덩어리별로 거의 정반대로 되어 있죠. 그래서 제가 한 번에 이렇게 말씀드리려고 보니까 한국말에 막 하려고 보니까 이제 제일 뒤로 가는 거예요. 그래서 감리자가 만족할 to the satisfaction of the engineer 감리자가 만족할 정도로 in strict accordance with the contract 계약서의 strict accordance 엄격하게 따라서 계약서에 엄격하게 따라서 execute the works shall execute the works 공사를 수행해야 한다. 시공자는 감리자가 만족할 정도로 계약서에 엄격히 따라서 공사를 수행해야 한다. 법리적으로 물리적으로 불가능한 것은 제외하고 법리적으로 물리적으로 불가능하면 그건 할 수 없고 그 나머지 거에 대해서는 시공자는 감리자가 만족할 정도로 계약서에 엄격히 따라서 공사를 수행해야 한다. 그 말이에요. 이제 그 말만 하면 무슨 말인지 알아야 되는데 이게 변호사가 쓴 거예요. 발주처의 요청에 의해서 시공자의 클레임을 완벽하게 막아달라. 그런 요청을 받고 세계적으로 아주 유명한 변호사 집단이 이거 만든 겁니다. 그래서 일반 사람이 보기에는 조금 어려워요. 까다로워요. 자, 이렇게 얘기를 하면 이게 무슨 소리인지 알아야 되는데 일반 사람들이 잘 몰라. 그러니까 밑에다가 부연 설명을 했어요. For the avoidance of doubt. 의심을 피하기 위하여. For the avoidance of doubt. 의심을 피하기 위하여. 저도 이 문구를 많이 이용합니다. 의심을 피하기 위하여 혹시 의심하는 게 있을까 봐서 하는 얘기인데
for the purpose of this clause, for the purpose of this clause, 이 기절의 목적상 no matter what thing shall be impossible. 이렇게 no 이런 게 나오잖아요. no 이렇게 앞에 물론 여기서 형식상으로는 no가 matter or thing을 수식하는 형용사예요. 그렇지만 해석은 본동사를 부정하는 걸로 그렇게 해석을 하셔야 돼요. 그래서 그러면서 강조 matter or thing 어떤 사항이나 것들 유형 무형의 것 어떤 사항이나 것도 shall no는 뒤로 가가지고 shall not be impossible 불가능하지 않아야 한다. 어떤 것도 불가능하지 않아야 한다. 그 말이에요. 거기까지는 no matter what thing shall be impossible 어떤 사항이나 어떤 것도 불가능하지 않아야 한다. 하면서 unless 뭐 하지 않으면 it shall be strictly impossible to achieve by any available means 어떤 이용 가능한 수단으로 to achieve 달성하기에 strictly impossible 엄격하게 불가능한 it shall be strictly impossible 엄격하게 불가능하다. 그렇죠? 그러면 그걸 쭉 이어보면은 어떤 수단을 동원해서라도 달성하기에 엄격히 불가능하지 않으면은 불가능하지 않아야 한다. 도대체 해석을 해놓고도 무슨 말인지 잘 모르겠죠. 일단 뒤로 또 가봅시다. Irrespective of the time and or cost that may be involved. 포함될 가능성이 포함될 수도 있고 안 될 수도 있는데 포함될지도 모르는 포함될 수 있는 시간 공기 우리는 보통 공기라고 그러죠. 공기나 cost 원가 공기나 공비 공사비나 공기나 공사비의 irrespective 상관없이 그럼 이걸 뒤에 것부터 해석해 보면은 그 속에 포함될 수 있는 공기나 공사비에 상관없이 어떤 수단을 동원해서라도 달성하기에 엄격히 불가능하지 않으면 불가능하지 않아야 한다. 이해가 되십니까? 도대체 무슨 말이야 이게? 이 변호사들이 쓰고 아주 좀 까다롭게 쓰다 보니까 부정에 부정 이렇게 들어가니까 도대체 이게 지금 된다는 거야 안 된다는 거야 그런 생각이 들죠. 제가 좀 쉽게 말씀드리겠습니다. 이 공사할 때 금액이 얼마가 들어가든 공기가 얼마나 소요되든 할 수만 있으면 그건 불가능합니다. 그러니까 상업적 불가능 주장할 수 없다 그예요. 포함되질 수 있는 공기나 공사비에 상관없이 어떤 수단, 이용 가능한 수단을 다 동원해서 달성하기에 엄격히 불가능하지 않으면 불가능하지 않아야 한다. 그 말은 공기가 얼마나 들든 50개월짜리 공사인데 지금 100개월이 되든 그 다음에 5억 불짜리 공사가 10억 불이 되든 간에 각가지 수단을 동원해가지고 하여간 할 수만 있으면 다 동원해가지고 했는데도 도저히 안 되는 거 그거 빼놓고는 불가능한 아니다. 그래서 돈이 얼마가 들든 공기가 얼마가 들든 할 수만 있으면은 그거는 불가능하니다. 상업적 불가능 주장할 수가 없다. 이 GCC 가상 클로우즈지만은 GCC10에서는 세 가지 불가 중에서 legal, physical, impossible 그 두 가지 불가능은 봐주는데 상업적 불가능 인정 불가 이 얘기를 쓴 겁니다. 다음은 Special Condition 4.7 가상으로 Subject only to SCC Clause 4.2 Special Conditions of Contract Clause 4.2 The contractor hereby waives all and any rights to seek additional time and or payment
or to terminate the contract or to allege legal or physical impossibility under GCC Clause 10 or that time is at large. 이것도 보면은 어려운 단어는 없죠. 좀 까다롭죠. 그리고 subject to 많이 나오잖아요. 무엇을 전제로 하여 그렇게 해석하잖아요. 무엇을 전제로 하여. 근데 이게 도대체 무엇을 이 SE Special Conditions of Contract Clause 특별 조건 4의 2 특별 조건 4의 2를 전제로 하여 뭐 어떻고 그게 무슨 소리예요. 그래서 이것을 해석해 놓고도 이게 클레임 컨설턴트끼리 서로 왈가왈부 이게 무슨 뜻이다 서로 왈가왈부 하니까 그 클레임 컨설턴트 회사에 나이가 많으신 이사님이 오셔가지고 해석을 해주더라고요. 그러니까 영국에서 대학을 나와가지고 클레임 컨설턴트를 하고 있는 그 젊은 그래도 경력이 꽤 돼요. 거의 10년씩 이렇게 되는 사람들인데 이 해석 자기네 말인데 거기에 대해서 해석이 서로 다른 거지. 그래서 그 나이 지긋하신 분이 와가지고 이런 뜻이다 하고 해석을 해주더라고. 그래서 그게 어떤 뜻이냐면 subject only to SCC clause 4의 2 하면은 특별 조건 4의 2에 한해서만 그러니까 다른 조건은 전혀 관계가 없고 이 조항만 해당되는 건데 그 말이에요. 거기에 한해서만 그것을 전제로 하여 거기에 한해서만 only니까 거기서 한해서만 그것만 해당되는 말인데 그 조항만 해당되는 건데 the contractor hereby waives waive는 이제 포기하는 거죠. 시공자는 the contractor 시공자라 그래요. contract가 계약이잖아요. 그럼 contractor 하면은 계약자인데 이제 우리가 시공 담당이니까 시공자라고 그래요. 계약한 사람이지. 근데 우리가 시공 담당이니까 시공자. 그래서 컨트랙터를 시공자라고 많이 해석을 해요. 계약자라기보다도. 그래서 시공자는 waives는 포기한다. all and any rights. 모두. 그리고 어떤 권리라도 포기한다. 시공자는 모든 권리를 포기한다. 여기서 무슨 권리냐면은 to 이렇게 나가고 또 that 해가지고 그러한 권리예요. 전부 to seek, to terminate, to allege 이게 다 부정사, 형용사적 용법 그렇게 되죠. 그리고 that time is at 요것은 that가 이끄는 형용사철. 예. 나중에 우리 이 도해 이거 다 하고 나시면 이런 거 이제 잘 보이죠. 근데 지금 제가 파란색으로 해놨기 때문에 잘 보이는데 여기 그냥 까만색으로 전부 쭉 조그만 글씨로 있으면 이게 무슨 말이야 이렇게 돼. To seek additional time and payment. 구하는 거 뭘 구하냐면 추가 기간, 추가 공기하고 payment, 추가 비용. 공기나 비용을 구하는 권한. 우리한테 공기 좀 더 줘. 공사비 좀 더 줘. 요거 구하는 권한을 포기한다. 시공자는 포기한다. 그냥 클레임 못한다 이게. 그리고 to terminate the contract. 도저히 공사 못하겠어. 공사 끝내야 되겠어. 계약 terminate가 계약 종결. 계약 해지. 그렇게 얘기해요. 계약 terminate는 끝내는 거죠. 계약을 끝내는 거. 그래서 계약 해지, 계약 종결 그렇게 얘기를 해요. 그래서 계약을 해지하는 권한을 포기한다. 또는 또 allege 주장하는 거죠. allege legal or physical impossibility under GCC Clause 10. 조금 전에 그 일반 조건 10에 법리적으로 물리적으로 불가능한 것은 봐준다 그랬는데 여기 이 기절은 요거에 대해서는 법리적 물리적 불가능도 주장할 수 없다. 법리적 이 조항하에 있었던 일반 조건 10조에 있었던 법리적 물리적 불가능 그거 봐준 거 그런데 그 주장도 할 수 없다. 뭐에 대해서는 특별 조건 4의 2에 대해서는
그게 이제 사토장 관련해서는 아무것도 주장할 수 없다. or that time is at large. 이게 무슨 말일까요? time is at large. 다 쉬운 말인데 at large가 자유, free 그런 뜻이서 free. 그러면 이제 time is at large란 말은 공기가 자유롭다, 자유공기다. 그게 뭐야? 시공자가 공사 끝날 때까지의 공기. time is at large는 시공자가 공사 끝날 때까지 공기야. 그러니까 공기에 대한 뭐 지체배상금 이런 게 없어. time is at large를 인정해주면은 그냥 너 공사 끝날 때까지 그냥 공사하면 돼요. 지체배상금 없다 이게. time is at large, 공기가 자유로운 공기, 공사 끝날 때까지, 시공자의 공사 끝날 때까지 이 공기 지체배상금 없이 그런 거 주장할 권한을 여기서 포기한다. 그래서 이 사토장 관련된 건데 그 조항 특별 조건 4의 2에 한해서만 얘기하는 건데 시공자는 모든 권리를 포기한다. 어떤 권리냐면은 공기, 공사 비용, 추가 공기, 추가 비용 구하는 권리, 그 달라는 권리, 그 다음에 계약을 해지하는, 계약을 종결시키는 권리, 그리고 GCC 클로즈 10에 봐줬던 법리적, 물리적 불가능 그거 봐줬는데 여기서는 그거 주장하는 권리, 그것도 봐주지 못한다 이거지. 사토장 관련해서는. 그리고 time is at large. 자유공기 주장하지 못한다. 그거 포기한다. 공사 초기에 한 15개월 이렇게 공기 연장 사항이 발생되면은 공기 연장할 게 아니고 time is at large로 승인을 해줘야 된다 이거지. 너무나 큰 영향이 크기 때문에 뭐 거기다 대고 뭐 언제까지 못 끝나면은 지체배상금 때리고 그럴 형편이 아니다. 그냥 시공자 공사 끝날 때까지 공기 그렇게 인정해라. time is at large 인정해라. 우리가 실제로 지금 15개월 이 사토장 문제를 해가지고 15개월 정도의 공기 연장 사유가 발생됐어요. 그랬을 때 time at large를 원래 인정을 해줘야 되는 거예요. 그 정도 되면. 그런데 사토장 관련해서는 time is at large 전혀 주장할 수 없다. 이렇게 되어 있죠. 그래서 이게 악성 계약 조건이죠. 시공자의 클레임을 완전히 물샐 틈 없이 막아놓은 그런 조건입니다. 네, 마지막입니다. 스페셜 컨디션 15조 해당되는 부분만 보겠습니다. No unavailability of suitable or any disposal areas 밑으로 가서 shall entitle the contractor. 그 다음에 to allege 그 밑에 또 to seek 또 그 밑으로 내려가서 to terminate 또는 or allege 이런 식으로 뭐뭐 할 수 없고 뭐뭐 할 수 없고 이렇게 쭉 되어 있는데 일단 no unavailability of 이 부분도 좀 까다롭죠. 부정 해가지고 availability는 이용 가능, unavailability 이용 불가. 그 밑에 suitable or any disposal areas 적절한 사토장 또는 어떤 사토장의 이용 불가 이렇게 되죠. 어떤 사토장이 이용 불가하더라도 no는 원래 unavailability를 수식하는 말이지만은 해석할 때는 동사를 부정하는 걸로 그렇게 해석합니다. 강조되는 거죠. 지금 구조가. 사토장이 이용 불가하더라도 노가 이쪽 뒤로 와가지고 shall not entitle the contractor. 시공자에게는 권한이 없어야 한다. 어떤 권한? To allege legal or physical impossibility under GCC Clause 10. 일반 계약 조건 10조에 있었던 법리적, 물리적 불가능. 그거 주장하는 권한 없어야 한다. 그거 딴 것은 인정하는데 사토장 문제 발생되면은 그거 주장 못한다. 법리적, 물리적 그거 주장 못한다. Shall not entitle the contractor to allege. 시공자는 권한이 없어야 하는데 주장하는 권한이 없어야 한다. 법리적, 물리적 불가 주장 못한다.
그리고 to seek additional time or payment. 이 사토장 문제가 발생되니까 15개월의 공기 연장이 필요해요. 근데 추가 공기, 그리고 그 비용도 굉장히 크겠죠. 추가 비용도. 추가 공기, 추가 비용 구하는 권한이 없어야 한다. to seek, 구하는. 그거 달라고 그런 권한은 없다. 이게. 하나도 인정 못한다. 이게. 공기도 인정 안 되고, 비용도 인정 안 되고, 또 to terminate the contract. 아, 우리 공사 못하겠다. 때려치우겠다. terminate 하겠다. 그거 안 된다. 이게. terminate, 종결할 권한이 없어야 한다. 계약을 해지, the contract, 계약, 공사를 종결할 또는 계약을 해지할 권한이 없어야 한다. or allege that time is at large, 자유로움. 공기가 자유롭게 되는 거. 시공자 공사 끝날 때까지 공기. 그거 주장하는 권한이 없어야 한다. 그래서 no ownability of suitable or any disposal areas. 사토장이 이용 불가하더라도 shall not entitle the contractor. 시공자에게는 권한이 없어야 한다. 다 하여간 생각나는 거 다 주장 못한다. 그래서 이 계약 조건이 이 공사에서 가장 악랄한 계약 조건입니다. 덤핑 장소가 없으면 물리적으로 불가해요. 근데 덤핑 장소가 없어도 전부 시공자 책임이다. 시공자는 하나도 보상 못 받는다. 이런 계약 조건을 보면 변호사나 클레임 컨설턴트는 이건 시공자가 클레임할 수 없는 그런 조건이다. 워터프루핑 컨트랙트다. 시공자는 전혀 클레임이 안 된다. 철벽 수비해 놓은 그런 악성 계약 조건이다. 그래서 모든 전문가들이 클레임이 안 된다 그랬었는데 하여간 결과적으로는 온갖 그 비난을 받아가면서 클레임을 추진해서 결과적으로는 1억 불 이상, 1,000억 원 이상, 1,200억 원 이상을 결과적으로는 보상을 받았습니다. Let's call it a day. Thank you for joining the class. Till next time. 수고 많았습니다.